أستغفر الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم من العبد الذليل مناديا مولاه الجليل مسني الضر والخوف والقلق وأنت أرحم الراحمين فبحق محمد وآل محمد اكشف همي وحزني وفرج عني الساعة وبخفي لطفك الخفي أغثني في هذه الساعة بسم الله الرحمن الرحيم من العبد الذليل مناديا مولاه الجليل مسني الضر والخوف والقلق وأنت أرحم الراحمين فبحق محمد وآل محمد اكشف همي وحزني وفرج عني الساعة وبخفي لطفك الخفي أغثني في هذه الساعة بسم الله الرحمن الرحيم من العبد الذليل مناديا مولاه الجليل مسني الضر والخوف والقلق والارتباك وأنت أرحم الراحمين فبحق محمد وآل محمد اكشف همي وحزني وفرج عني الساعة وبخفي لطفك الخفي أغثني في هذه الساعة لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين يا ولي في نعمتي وصاحبي في وحدتي وعدتي في كربتي يا ولي في نعمتي وصاحبي في وحدتي وعدتي في كربتي يا ولي في نعمتي وصاحبي في وحدتي وعدتي في كربتي حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله نعم الوكيل اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانة فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانة فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانة فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون يا خفي اللطف أغثني في وقتي هذا والطب بلطفك الخفي يا خفي اللطف أغثني في وقتي هذا والطب بلطفك الخفي يا خفي اللطف أغثني في وقتي هذا والطب بلطفك الخفي اللهم رب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط ورب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان والقرآن العظيم ادرعني شرهم ادرعني شر المتآمرين ادرعني شر الظالمين ادرعني شر المعتدين يا ذا العرش اصنع كيفما شئت فإن خلاصنا عليك اللهم رب جبريل اللهم رب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط ورب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم ادرعني شرهم ادرأني شر المتآمرين ادرأني شر الظالمين ادرأني شر المعتدين يا ذا العرش اسمع كيف ما شئت فإن خلاصنا عليك اللهم رب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط ورب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم ادرأني شر الظالمين ادرأني شر المتآمرين ادرأني شر معتدين يا ذا العرش اصنع كيفما شئت فإن خلاصنا بيديك
فإن خلاصنا بيدك يا ذا العرش اصنع كيفما شئت فإن خلاصنا بيدك يا ذا العرش اصنع كيفما شئت فإن خلاصنا بيدك يا ذا العرش اصنع كيفما شئت فإن خلاصنا بيدك يا رب أغثنا يا رب أغثنا يا رب أغثنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فصل بمبايعته رضي الله تعالى عنه. Perbincangan yang kita bicarakan itu tentang pelantikan Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, di mana pada saat ketika Nabi kita meninggal dunia, maka pada saat ketika itu kaum Ansar berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, Saqifah Bani Sa'idah, dan terdapat di kalangan mereka Sayyidina Sa'd bin Ubadah, yang mereka bercadang untuk melantik Sayyidina Sa'd bin Ubadah untuk menjadi khalifah sebagai pengganti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak untuk kesemuanya pun, paling tidak untuk menjadi khalifah pengganti Nabi di kalangan kaum Ansar. Ini cerita yang dibicarakan oleh Al-Imam As-Suyuti Khatimatul Huffaz rahimahullahu taala wa ada alaina min barakatihi wa nafa'ana bihi wa bikum fid dharain amin. Yaqulu faslun bi mubayati radhiyallahu taala anhu. Secara ringkas, kemarin sudah kita bicarakan yang dimana pada saat Sayyidina Umar mendapatkan informasi, beliau bergerak dengan Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu untuk menuju tempat perhimpunan Saqifah Bani Sa'idah di Madinah, yang dimana Sayyidina Umar menceritakan di sepanjang jalan aku telah mengkonsep ucapan sebagai moderator, sebagai pembawa acara dalam upacara pelantikan khalifah. Pada saat ketika itu aku sudah susun kalimat, ahadis, riwayat, fadail al-muta'alliqah dengan Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi ternyata setelah Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar sampai ke tempat perhimpunan mereka, aku nak bercakap, Sayyidina Abu Bakar justru tidak mengizinkan. Sayyidina Abu Bakar tidak mengizinkan kepadaku untuk bercakap pada saat ketika itu. Maka beliaulah yang berbicara, tapi satu perkara yang di luar daripada dugaan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar bercakap, menyampaikan pendahuluan kata dalam ijtima' dalam perhimpunan tersebut, satu dengan bahasa yang lebih indah, kedua mencakupi semua yang telah terkonsip dalam benak ingatanku. Apa yang aku nak katakan, beliau katakan pada saat ketika itu, bahkan lebih bagus lagi daripada apa yang aku rencanakan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, yang paling tidak menyenangkan dalam ucapan Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah penghujungnya. Jadi pada waktu itu, kumpulan daripada kaum Al-Ansar, kumpulan daripada kaum Muhajirun, cadangan pertama daripada mereka, minna amirun wa minkum amir, satu orang pengganti daripada kami dan juga satu orang pengganti daripada kalian. Cadangan tadi itu ternyata dibantah oleh Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tidakkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan bahwasanya khilafah itu ke tangan kami, sedangkan dengan al-wizarah, penolong, pembantu, kabinet itu di kalangan kalian. Jadi sempat adu argumentasi sehingga dengan penghujungnya mereka restu dan akur dengan semua pertimbangan-pertimbangan yang mempunyai argumentasi daripada dalil-dalil nabawi, daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan penghujung daripada ucapan Sayyidina Abu Bakar, kata Sayyidina Abu Bakar, ini dua orang calon. Satu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian yang kedua Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Jadi kata Sayyidina Umar, semuanya cantik, semuanya elok, semuanya aku salut dan kagum dengan ucapan yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pada hari itu,
kecuali ucapan yang terakhir ini dia dengan 2 orang calon. Yang pertama dengan Sayyidina Umar, yang kedua dengan Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Pilihlah salah seorang daripada mereka, calonkanlah salah satu daripada mereka. Beliau berkata, ini kata-kata yang patut untuk kita dengar dan juga untuk kita amati dan pahami dan hayati pada masa yang sama supaya kita tidak terbabit. Lebih elokkan dipenggalkan leherku, lebih mendingan aku dibunuh mati, lebih mendingan terpisah kepala dan jasad daripada aku memerintah, daripada aku memimpin, daripada aku dilantik sebagai khalifah yang diantara daripada rakyatku adalah Sayyiduna Abi Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Masya Allah, tabarakallah. Sayyidina Umar sulit untuk kita mencari tandingannya. Orang yang kedua setelah Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, di mana di antara daripada hadis-hadis yang diriwayatkan tentang Sayyidina Umar yang tidak pernah Nabi kita katakan seperti itu kepada para sahabat Nabi kita lainnya, yang walaupun kepada Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, "Lau kana nabiyyun lakana Umaru." Kalau ada nabi, seandainya nabi kita itu bukan khatamul anbiya wal mursalin, seandainya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan penutup kepada para nabi-nabi dan rasul, seandainya ada nabi yang akan dilantik oleh Allah Jalla Jalaluhu setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Al-haqu yaduru haitsu dar. Kebenaran itu akan senantiasa subati kemana beliau pergi. Kebenaran senantiasa selalu subati dengan beliau kemana saja beliau pergi. Al-haqu yaduru ma'a Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ada riwayat yang pernah kita dengar, ada hikayat yang pernah kita dapatkan yang bunyinya, "Inna syaitana la yafraku bin dhilli Umar." Sesungguhnya syaitan itu ketakutan dengan bayangan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kalau kita katakan yang paling layak itu tidak kita bimbangkan, yang paling patut itu tidak kita ragukan. Di samping yang mencalonkan Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu adalah Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Insan yang tidak perlu kita bimbangkan dari sudut ubudiyahnya, keyakinannya, keimanannya, ketakwanya daripada berbagai aspek. Jadi itu kalau seandainya seperti di zaman kita sekarang ada sokongan yang seperti itu kita tidak perlu syak, kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu ragu. Memang sewajibnya dengan kita menerima pencalonan yang seperti itu. Tapi tawadhu'nya Sayyidina Abi Bakrin, tawadhu'nya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tawadhu'nya Sayyidina Abu Bakar sampai berencana untuk melantik Sayyidina Umar untuk jadi khalifah. Tawadhu'nya Sayyidina Umar itu diungkapkan dalam kata-kata mendingan. Maksudnya lebih elok aku dibunuh daripada aku memerintah sebagai khalifah, sedangkan Sayyidina Abu Bakar masih hidup. Maka tanpa pikir panjang daripada Sayyidina Umar langsung hulurkan tangan membaiat Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian dibaiat juga oleh para sahabat di kalangan kaum Muhajirun dan Ansar. Itu secara ringkasnya upacara prosesi pelantikan Sayyidina Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang diriwayatkan di sini, Abi ulang sedikit kawan-kawan supaya kita dapat mengikuti perbincangan kita, yaitu ke atas riwayat daripada Imam Ahmad daripada Humaid ibn Abdurrahman ibn Auf, qala lamma tuwfiya, setelah Nabi kita meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakrin fi ta'ifatin minal Madinati, Sayyidina Abu Bakar sedang berada di luar kota Madinah. Dikatakan beliau sedang berada pada rumah yang kedua atau menggilir istri beliau yang kedua. Begitu beliau mendapatkan berita, beliau langsung datang, maka syafa'an wajib maqabbalahu, terus membuka muka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menciumnya. Waqalat bida'an laka abi wa ummi ma atyabaka hayyan wa maitan mata Muhammadun wa rabbil Ka'bah.
Jadi kata Sayyidina Abu Bakar setelah menyimpap wajah Nabi kita yang musajja, yang sedang tertutup, beliau buka, beliau cium dahi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tetesan air mata seraya mengatakan, kutubus, tebusan untukmu, mak dan ayahku. Tebusan untuk baginda, mak dan ayahku. Alangkah baiknya, ma atyabaka. Alangkah baiknya baginda di waktu hidup dan mati telah meninggal Nabi Muhammad wa Rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah, demi pencipta atau yang membina Ka'bah, pemilik Ka'bah. Kalau talaq Abu Bakr wa Umaru yatabawadan, setelah Sayyidina Abu Bakar memastikan bahwa Nabi kita telah meninggal dunia, maka Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar pergi. Hatta atauhum, sehingga sampai mereka berdua menjumpai kaum Ansar yang sedang berkumpul. Fatakallam Abu Bakrin falam yatruk syai'an unzila fil Ansar wa la dzakarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syanim ila dzakarah. Maka Sayyidina Abu Bakar tidak meninggalkan sesuatu apapun daripada ayat yang diturunkan kepada kaum Ansar, beliau sebut. Atau juga dengan fadail manaqib yang Nabi kita sebutkan tentang mereka pun juga beliau sebut. Qala laqad alimtum, terus beliau berkata, kalian dah pada tahu, lau salaka nasu, Nabi kita pernah bersabda, kalau seandainya dengan orang ramai itu menempuh suatu lorong dan kaum Ansar menempuh lorong yang berbeda, niscayalah aku akan menempuh lorongnya kaum Ansar. Kalau seandainya kaum Ansar balik dengan menggunakan jalan kampung, sedangkan orang ramai balik dengan menggunakan jalan tol, niscayalah aku akan balik dengan menggunakan jalan kampung. Itu bahasa kurang lebihnya daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa laqad alimta ya Sa'du, Sa'd bin Ubadah, Sa'd bin Ubadah, engkau tahu wahai Sa'ad bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wa anta qaidun, dan pada saat kamu lagi sedang duduk. Quraisy ulatu hadal amri. Quraisy adalah yang bakal akan jadi pemimpin dalam urusan ini, maksudnya urusan pemerintah, urusan khilafah. Quraisyun ulatu hadal amri babarun nas tabaun li barrihim wa fajiruhum tabaun li fajirihim. Yang baikan daripada manusia akan menjadi pengikut kepada yang baikan daripada mereka. Yang jahatan daripada manusia juga akan menjadi pengikut kepada yang jahatan daripada mereka. Faqala lahu Sa'dun, maka berkatalah Sayyidina Sa'ad, sadaqta, Quraisyun ulatu hadal amri. Quraisy adalah pemilik urusan khilafah ini. Quraisyun ulatu hadal amri. Quraisy adalah pewaris yang memiliki urusan kepemimpinan ini, dan seterusnya. Setelah beliau ingatkan hadis itu kepada Sayyidina Sa'd bin Ubadah radhiyallahu taala anhu, ya Allah, kita cinta, kita sayang, kita rindu, kita hormat, kita ta'zim kepada para sahabat Nabi kita semuanya. Yang walaupun mereka-mereka ini sedang berada di tempat kediaman, perumahan, negeri daerah kaum Ansar, tapi ternyata dengan kaum Ansar berlapang dada, yang dengan mereka tidak mementingkan kepentingan diri pribadi. Ini mereka ini kan pendatang. Bagaimanapun kaum muhajirun yang berdatangan daripada Mekah pada Nabi kita masih hidup, yang disebut dengan muhajirun yang hijrah dengan baginda, juga yang hijrah sebelumnya juga yang setelahnya. Sementara kaum Ansar itu tuan rumah. Waladina tabawu'ud dara min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim waladina tabawu'ud dara, dan juga dengan mereka-mereka yang telah mempersiapkan tempat untuk kaum muhajirun, sangat-sangat mencintai orang-orang yang berdomisili, orang-orang yang berkunjung di negeri mereka.
Kaum Muhajirun pendatang, hijrah ke Madinah. Kaum Ansar adalah tuan rumah. Ternyata dengan tuan rumah, tidak ada debat itu ini, tidak ngomong cakap seperti itu dan ini. Yang kalau seandainya dengan tuan rumah mengatakan, kami lebih berhak daripada kalian, wajar. Karena mereka tuan rumah. Bahasa kita sekarang, ini adalah warga negara. Tak akan warga asing, nak jadi presiden, nak jadi perdana menteri. Tapi karena mengingat kaum Muhajirun, mereka yang berhijrah ke Madinah dengan baginda Rasulullah SAW, yang dengan mereka diterima sebagai warga negara, diterima sebagai kaum Ansar, diterima sebagai adik-beradik sanak saudara, dan mereka berjanji untuk membela kaum Muhajirun, memberikan penghormatan dan penghargaan kepada mereka seperti mereka membela, menghormati, menghargai adik-adik sanak saudara mereka sendiri. Agung dan istimewanya peranan daripada kaum Ansar yang menerima kumpulan muhajirin daripada para sahabat yang tertindas di tanah suci Mekah pada saat ketika itu. Agung dan mulianya mereka sehingga sampai dengan usaha dan upaya mereka untuk memberikan perlindungan, penjagaan kepada kaum Muhajirun seperti perlindungan yang mereka berikan pada diri pribadi mereka sendiri, bahkan lebih daripada itu. Dan itu kata-kata yang mereka ungkapkan kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi celaka betul manusia yang membenci kaum Ansar. Celaka bukan haram jadah, haram jahanam, haram neraka. Kalau sampai ada di antara daripada sesiapapun daripada kumpulan yang mengatakan dirinya sebagai orang Islam yang membenci para sahabat Nabi secara umum dan juga secara kasar dengan kaum Ansar yang berlapang dada dengan senang hati dan juga dengan gembira untuk menerima hijrah, untuk menerima kedatangan baginda Rasulullah SAW. Bukan hanya dengan baginda, tapi dengan kesemuanya para sahabat Nabi. Ada di antara daripada mereka yang siap untuk tanasul, untuk membagi dua harta dan juga untuk mempersilahkan kawin kepada salah seorang daripada dua orang istrinya. Itu dengan Sayyidina Sa'd bin Rabi' kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ada tak kira-kira? Kita bagi kereta kancil buruk mungkin tuh insya Allah lah banyak. Kita dibelikan satu kereta baru bagus insya Allah pun juga ada. Yang dengan kita dipersilahkan untuk duduk di tempat kediaman yang kedua, ketiga daripada 17 sekian rumah yang kita miliki, insya Allah pun juga ramai. Tapi kalau sampai siap untuk menceraikan salah satu daripada dua orang istri, bukan si yang punya istri yang memilih. Nih kamu kawin saja kamu dengan istriku yang ini, nanti aku ceraikan seidahnya, habis kamu nikah. Tidak begitu. Tidak begitu. Lihat yang mana yang berkenan di hatimu daripada dua orang istri saya, dan nanti beritahukan kepada aku akan menceraikannya. Setelah iddahnya habis, kau menikahlah dengan dia. Ada kira-kira pengorbanan yang seagung, yang sehebat itu daripada kita. Inilah pengorbanan, inilah tawaran, inilah penghormatan dan penghargaan daripada kaum Ansar kepada kaum Muhajirun. Layak sungguh kalau mereka memerintah, yang kalaulah pada saat ketika itu baginda Rasulullah SAW datang bersama kaum Muhajirun, yang datang bersama, yang datang sebelum dan juga yang setelahnya. Tapi setelah Nabi kita wafat, tetap kepemimpinan atau dengan ketuanan itu akan kembali kepada pemilik negeri, kembali kepada orang tempatan, kepada kaum Ansar. Tapi ingat, jadi jangan sembarang komen, jangan sembarang cakap dengan para sahabat Nabi, baik di kalangan kaum Muhajirun atau juga di kalangan kaum Ansar. Bening, bersihnya hati mereka, bukan manusia-manusia yang gila jawatan, yang gila kedudukan, yang gila tahta tubuh juga harta. Harta mereka sebelumnya jiwa raga mereka demi untuk agama, demi untuk kebenaran. Yang karena itulah hanya dalam hitungan masa, tidak lebih daripada dalam 23 tahun saja, bahkan yang dikira hanya kira-kira dalam 10 tahun saja, itu Islam sudah tersebar ke segenap pelosok dunia. Nabi kita dah berhasil untuk melaksanakan semua ajaran, semua perintah, semua undang-undang daripada Iqra dengan ayat yang pertama
sampai kepada firman Allah yang berbunyi idza jaa nasrullahi wal fath. Itu satu buah surah yang lengkap yang diturunkan sebagai surah yang terakhir. Kembali, jadi tidak ada satu pun daripada hukum hakam yang terabaikan sebelum Nabi kita wafat. Apakah itu kira-kira dengan hukum rajamnya, hukum bunuh kepada orang yang membunuh, hukum subatan kepada orang yang minum, dan dengan hukum hakam lainnya, juga tidak terkecuali dengan hukum potong tangan, tidak terkecuali dengan semua ketentuan kewajiban yang diwajibkan, perkara-perkara yang disunatkan sudah terlaksana secara tuntas semuanya. Itu gimana boleh berlaku yang seperti itu? Sebab kenapa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada kepentingan duniawi, tidak ada kepentingan nafsu, tidak ada kepentingan pribadi, semuanya berkorban demi untuk agama Allah. Tengok ketulusan, keikhlasan hati mereka tadi, itulah yang menyebabkan Islam berkembang dengan hukum hakamnya terlaksana daripada awal sampai ke penghujung secara tuntas dan juga secara total, tidak ada satupun yang terkecuali berkat karena ketulusan keikhlasan daripada mereka. Jadi pada waktu Sayyidina Abu Bakar berargumentasi dengan Sayyidina Sa'ad bin Ubadah yang bakalan akan dilantik mereka untuk menjadi khalifah pengganti kepada baginda Rasulullah SAW, Sayyidina Sa'ad mengatakan, tidakkah Nabi kita bersabda, Quraisy yang punya wewenang dalam urusan pemerintahan ini? Sayyidina Sa'ad mengatakan, qala sadaqta, nahnul wuzara'u wa antumul umara. Kami yang menjadi pembela dan kalian yang menjadi pemimpin. Nahnul wuzara'u, kami akan penolong, jadi penolong dan juga pembela, wa antumul umara. Ini riwayat. Wa akhraj Ibnu Asakir an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, setelah Sayyidina Abu Bakar dibaiat, ra'a minan nasi ba'dal inqibad. Setelah berlaku pelantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, seseorang kalau pada itu dapat jawatan atau mendapatkan satu penghormatan atau mendapatkan satu penghargaan atau pada waktu memperolehi suatu anugerah, itu punya perasaan kadang-kadang lebih sensitif daripada orang ramai. Jadi kalau ada yang berpaling saja, dia berperasaan, memangnya aku tak layak kah? Kalau ada saja yang tak bagi respon, atau pada waktu kita bagi salam tapi dia menjawabnya tidak keras, atau tidak jelas, atau hambar, jawabnya tak semangat, itu mesti kita akan terasa. Nah, perasaan yang semacam itu wujud dengan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu setelah berlaku pembaiatan kepada beliau pada Saqifah Bani Sa'idah. Ternyata beliau perhatikan ada di antara daripada mereka-mereka ba'dal inqibad, ada ketidaklapangan, macam seperti tak syuk lah. Nah, mungkin begini dengan bahasanya, ketidaksyukan, ketidaknyamanan, ketidakselesaan sebahagian daripada mereka setelah Sayyidina Abu Bakar dilantik untuk menjadi khalifah. Apa kata beliau? Faqala ayyuhannas ma yamna'ukum alastu ahaqqakum bihadzal amri. Hei sekalian manusia, apa yang membuat kalian jadi macam tu? Apa yang mencegah kalian? Tidakkah aku orang yang paling layak tentang pemerintahan ini? Tidakkah aku orang yang paling layak untuk mendapatkan jawatan ini? Tidakkah aku merupakan orang yang pertama masuk Islam? Alastu, tidakkah aku, beliau sebutkan beberapa khisal, beberapa manaqib dan juga beberapa kelebihan yang beliau miliki, sehingga ketenangan, ketentraman, hormat dan ta'zim itu bersemayam, bertapa di dalam hati orang ramai. Sebab kadang-kadang kita bukan masalah tak setuju, bukan kita kurang berkenan, bukan dengan kita tak nakkan dia, jadi mungkin karena kita kurang kenal.
Mungkin karena kita belum ngerti, mungkin karena kita tidak paham, mungkin karena kita merasa ada yang lebih layak. Tapi begitu kita mendengar statementnya, ucapannya, pernyataannya, atau sokongan-dukungan daripada yang tertinggi, baru dengan kita merasa bertuah. Baru dengan kita merasa seronok. Memang. Minta maaf lah kalau tadi saya merasa seperti tak pantas saja, tapi sekarang ini saya punya perasaan engkaulah yang paling pantas, engkaulah yang paling patut, engkaulah yang paling layak untuk mendapatkan amanah itu. Wa akhraj Ahmadu an Rafi' at-Ta'i qala haddatsani Abu Bakar an bai'atihi wa ma qalathu al-Ansar wa ma qalahu Umaru. Telah meriwayatkan Rafi' daripada At-Ta'i, baginda Abu Bakar telah meriwayatkan kepada saya tentang masa pelantikan beliau dan ucapan yang diperkatakan oleh kaum Ansar dan juga ucapan daripada Sayyidina Umar. Qala babayi'uni wa qabiltuha minhum wa takhawwaftu an takuna fitnatan yakunu ba'daha riddah. Qala babayi'uni, kasih baris saja supaya tidak tersalah. Babayi'uni. Qala Sayyidina Abu Bakar, oke, kalau macam tu bai'atlah aku. Qala wa ma qala Umar qala babaya'uni, minta maaf. Setelah Sayyidina Abu Bakar mendengarkan apa yang diperkatakan oleh kaum Ansar dan memperkatakan apa yang diperkatakan oleh Sayyidina Umar, lebih mendingan mati daripada aku memerintah sebagai khalifah sedangkan Sayyidina Abu Bakar masih hidup. Maka dengan mereka pun membaiat aku. Babaya'uni. Maksudnya, atas inisiatif pertama daripada Sayyidina Umar terus diikuti oleh orang ramai. Maka mereka pun membaiat aku. Dan aku pun juga menerimanya daripada mereka. Kenapa Sayyidina Abu Bakar yang tadi mencalonkan Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Ubaidah Amr bin Jarrah menerima pembaiatan daripada Sayyidina Umar dan juga dengan kaum Muhajirun dan Ansar, sedangkan tadi dengan beliau telah mencalonkan orang lain. Beliau katakan, takhawwabtu an takuna fitnah yakunu ba'daha riddah. Saya ada kerisauan dan kekhawatiran akan berlaku fitnah dan akan berlaku riddah setelah. Riddah itu asal maknanya murtad. Takut disebabkan karena dengan fitnah, rebutan jawatan, percekcokan, perselisihan, pertengkaran dan perkelahian yang akan berlaku, mungkin itu akan membuat du'afaul iman, orang yang lemah imannya akan keluar daripada Islam. Itu alasan Sayyidina Abu Bakar yang mencalonkan Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Ubaidah untuk menjadi khalifah, menerima pelantikan mereka karena saya khawatir akan berlakunya fitnah, saya khawatir akan berlakunya huru-hara yang diantaranya kalau orang-orang yang lemah iman itu akan kembali kepada agama asal mereka. Wa akhraja Ibnu Ishaq wa Ibnu Aid bi maghazihi anhu annahu qala li Abi Bakrin ma hamalaka ala an taliya amran nas. Ibnu Abid dalam kitab Maghazi mengatakan kepada Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ma hamalaka, apa yang mendorong Anda untuk memerintah? Maksudnya apa yang membuat Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menerima pelantikan sebagai khalifah, wa qad nahaitani an ata'ammara ala snaini, sedangkan sampean sendiri, Sayyidina Abu Bakar sendiri mencegah aku secara pribadi untuk memerintah kepada dua orang sahabat. An ata'ammara ala snaini, kalau kita ada 3 orang, salah satu daripada kita akan nanti menjadi amir. Untuk menjadi amir kepada 2 orang pun Anda tidak menyarankan. Tapi kenapa dengan sampean terima pelantikan itu? Jadi kata beliau, lam ajid min dzalika buddan. Khasyitu ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-furqata. Aku tak ada pilihan. Lam ajid min dzalika buddan. Aku kena mau, tidak mau, kena mau juga. Lam ajid min dzalika buddan. Aku tidak ada pilihan lain. Dan saya khawatir kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
akan berlakunya perpecahan. Saya khawatir akan berlakunya perpecahan di kalangan umat. Kita lanjutkan. Wa akhraj Ahmad bin Qais bin Abi Hazim qala inilah jalisun inda Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisyahrin. Qais ibn Abi Hazim bercerita, aku duduk di samping Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu setelah sebulan daripada wafat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kata qissatahu, terus beliau menceritakan tentang kejadian yang berlaku pada masa itu. Lepas itu panu dia pinasi as-salatu jami'ah, salat secara jamaah. Seruan lantang dikumandangkan, salat berjamaah, salat secara beramai-ramai. Fastama'an nasu, maka orang ramai pun pada berkumpul. Tasa'idal mimbara, terus Sayyidina Abu Bakar naik mimbar, summa qala. Ini khutbah pertama setelah pelantikan beliau sebagai khalifah. Faqala, ayuhan nas, di antara daripada yang beliau ucapkan, wahai sekalian manusia, lawaditu anna hadha kafanihi ghairi. Lawaditu, lam ta'kid, sesungguhnya aku sangat mengharapkan, sesungguhnya aku sangat menginginkan kalau urusan khilafah ini diambil asuh oleh selain aku. Lawaditu anna hadha, maksudnya urusan khilafah, kafanihi ghairi, dicukupkan, maksud dicukupkan di sini diambil alih, diambil asuh oleh orang selain aku. Walain akhadtumuni bi sunnati nabikum ma utiquha. Kalau kalian paksakan aku, kalau kalian tekan aku untuk aku bertindak macam seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian tuntut aku untuk aku memerintah seperti cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tentu tidak mampu. Ma'utiquha. In kana la ma'suman, sebab karena bagi Nabi adalah insan yang ma'sum daripada syaitan. Wa in kana la yanzilu alaihi wahyu minas sama. In kana la ma'suman, yang pertama, yang kedua, la yanzil alaihi wahyu minas sama. Satu, karena Nabi kita ma'sum daripada kesalahan, daripada syaitan. Yang kedua, wahyu turun daripada langit. Aku tak begitu. Jadi kalau ya nak tuntut aku memerintah ikut secara sunnah, tarikah, style baginda Nabi SAW, pasti dan pasti aku tidak akan mampu. Sebenarnya beliau yang paling mampu untuk melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan cara baginda Rasulullah SAW, tapi juga tawadhu daripada Sayyidina Abu Bakar. Wa akhraja Ibnu Sa'din anil Hasan al-Basri, daripada Sayyidina Sa'ad Ibni Sa'ad. Ibni Sa'ad ini punya kitab namanya At-Tabaqat, dikenal dengan Tabaqat Ibni Sa'ad, 5 jilid. Daripada Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala, qala lama buyi Abu Bakrin, setelah Sayyidina Abu Bakar dibaiat, qama khatiban, beliau pun berdiri menyampaikan khutbah. Khutbah yang pertama, yang tadi ya juga, ya khutbah yang sama, tapi ada beberapa ungkapan kata-kata. Atau kalau berkali-kali pun di masa pada hari-hari yang berbeda. Qama khatiban, setelah Sayyidina Abu Bakar dibaiat sebagai khalifah, beliau berdiri sebagai khalifah. Qala amma ba'du, fa inni ulitu hadzal amra wa ana lahu karihun, aku telah dilantik untuk menerima perkara ini, maksudnya khilafah, sedangkan aku tidak menginginkannya, aku tidak menyukainya. Pemimpin yang mana cakap macam itu? Masing-masing yang tidak layak pun merasa layak. Yang tidak dapat sokongan pun juga pengen disokong. Yang tidak memiliki kriteria pun merasa lebih berhak daripada yang lain. Yang ini berkata seperti itu. Apa kata beliau? Saya justru tidak menyukainya. Tapi karena takut berlakunya furqah, perpecahan, takut akan berlakunya fitnah, karena itu beliau menerima pelantikan daripada mereka.
Qala ulitu hadzal amra, aku menerima jawatan ini sedang aku tidak menyukainya. Wa wallahi, dan demi Allah, lawaditu ana ba'dakum kafanihi. Demi Allah, beliau bersumpah, demi Allah, aku menginginkan kalau seandainya ada dengan salah seorang daripada kalian yang mengasuhnya. Ala wa innakum in kallabtumuni an a'mala fikum bimithli amali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam akum bih. Sesungguhnya kalau kalian memaksakan kepadaku untuk aku bertindak, untuk aku berbuat kepada kalian seperti apa yang Nabi kita laksanakan, aku tidak akan mampu untuk melakukannya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abadan baginda adalah sebagai seorang hamba yang Allah muliakan dengan wahyu, wa asamahu bihi, dan Allah pelihara, Allah maksumkan baginda dengan wahyu. Kalau Nabi kita tersilap akan turun pembetulannya daripada wahyu, yang aku tidak begitu. Ala wa innama ana basyarun walastu bi khairikum min ahadikum. Sesungguhnya saya adalah merupakan manusia, ana basyar, dan aku bukanlah yang terbaik di kalangan kalian. Allah. Sepakat sahabat mengatakan, sepakat umat mengatakan, dan sepakat ahli sunnah wal jamaah memperkatakan bahwasanya seafdal manusia setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Abu Bakar. Kemudian setelahnya itu adalah Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan untuk diketahui, sepanjang lebar ungkapan kata-kata manaqib, keagungan, kemuliaan Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sebanyak manaqib, sebanyak kemuliaan, sebanyak fadail yang diperkatakan tentang Sayyidina Umar, tetap saja Sayyidina Umar mengatakan kata diri beliau, innama ana hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Saya ini merupakan satu saja daripada sejumlah sekian kebaikan daripada Sayyidina Abu Bakar. Aku ini merupakan salah satu daripada sekian kebaikan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Aku berkeinginan agar dengan urusan ini diambil asuh oleh orang lain. Aku adalah manusia, bukan merupakan orang yang terbaik di kalangan kalian. Fara'uni, maka raikanlah aku. Maksudnya riayah, perhatikan, tolong, belalah aku. Fa idza ra'aitumuni istaqamtu fattabi'uni. Apabila kalian tengok aku lurus, ikutin aku. Kita sangat-sangat memerlukan kata-kata seperti ini daripada pemimpin-pemimpin yang dilantik. Kalau kalian tengok aku lurus, ikutin aku. Kalau tengok aku bengkok, simpang kanan, simpang kiri, udah melakukan perkara yang tidak menguntungkan negara, maka betulkanlah aku. Idza ra'aitumuni istaqamtu, apabila kalian tengok aku lurus, ikutilah aku. Tapi apabila kalian tengok aku zughtu, terserong, zaga, maksudnya tersimpang daripada jalan yang benar. Apabila kalian tengok aku ternyata terbelok daripada jalan yang benar, maka betulkanlah aku. Wa'lamu anna li syaitanan ya'tarini, dan ketahuilah aku ada syaitan yang menghadang, yang mencegat, yang menghadap aku, ya'tari, yang mendatangiku. Ketahuilah aku ada syaitan yang menggodaku, yang menggangguku. Fa'idza ra'aitumuni ghadibtu, apabila kalian tengok aku marah, fajtanibuni la uthiru bi ash'arikum wa absyarikum. Apabila kalian tengok aku marah, maka kalian mengelak dan menjauh daripadaku. Aku tidak akan melebihkan. La uthiru bi ash'arikum. Ash'ar jamak daripada sya'ar, absyar jamak daripada basyarah, kulit. Aku tidak akan melebihkan. Maksudnya sya'ar, rambut,
bashar, kulit. Aku tidak akan melebihkan kulitku daripada kulit kalian. Yang kalau pada waktu aku bersalah, aku siap juga disangsi oleh kalian. La usiru fiya. Nah, betul kan? La usiru fiya asy'arakum wa absyarakum. Aku tidak melebihkan kata diriku ke atas rambut-rambut, bulu-bulu kalian dan juga dengan kulit-kulit kalian. Ini memberikan peringatan kembali kepada kita, yang dimana perkataan daripada Suhaib Ibn Ghazi setelah Nabi kita cemati dan Nabi kita cambuk pada peristiwa Badar, terus betulkan, luruskan barisan kepada sahabat Nabi kita tadi itu. Jadi terus dia sawat, betulkan barisanmu sawat. Nabi kita kena sawat, kita lambat langsung pang, Nabi kita cambuk. Jadi secara seketika Sayyidina Suhaib mengatakan, al-qisas ya Rasulullah, qisas ya Rasulullah. Para sahabat terperanjat. Ini tegas sangat atau keterlaluan betul kalau sampai minta kisas dengan baginda Rasulullah SAW. Minta pengkisasan kepada baginda Nabi. Layakkah, patulkah? Kalau seandainya Nabi kita bertindak secara kasar atau tersilap sekalipun, tetap tidak layak dengan kita sebagai umat menuntut untuk mengkisas baginda Rasulullah SAW. Bagaimana pada waktu Nabi kita bertindak, itu atas dasar kesalahan daripada Sayyidina Sahabat sendiri. Ya Allah Irhamar Rahimin. Habibana fillah, ada bel di luar. Jadi kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Wa ila liqa'in akhir insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.